إلهي إلهي وخلاقي إلهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تو یہ بھائی آپ کی دروس اللغة العربیہ، لغت عربیہ کے دروس، اس کا پہلا جلد ہے اور اس میں ہم سبق نمبر 9 پر پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی باب کی جو ہے اب تمارین ہے۔ تمارین، تو یہ تمارین ہے۔ اقرأ واکتب، ایک کل قاعدہ رہ گیا تھا، وہ دوہرا دیتا ہوں میں، بتا رہے ہیں چارٹ میں۔ اور یہ یہاں پر آیا تھا ایک لفظ من الولد الصغیر، یہ والا دیکھ لیجئے آپ۔ یہ جو ہے من الولد الصغیر، حالانکہ اصل میں من ہوتا ہے، صرف میم نون زبر من ہے نا، تو یہ منل کیوں آیا، یہ پوچھ رہے تھے کل۔ تو اصل میں یہ من ہی ہے، من، اور من جو ہے وہ من ہی رہتا ہے، کبھی چینج نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ من کو ان کو ملانا تھا لام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، نون کو ملانا تھا لام کے ساتھ، تو نون کا اتصال کرنے کے لیے، نون کو جوڑنے کے لیے لام کے ساتھ، تو انہوں نے زیر کے ذریعے سے اس کو استعمال کیا، کیونکہ جزم کو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ دوسرے حرف کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو الگ ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کام کیا، جزم کو جو ہے چینج کر دیا زیر میں۔ اس کا قاعدہ یہی ہے ہمارے پاس عربی میں کہ اذا حرک الساکن حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرہ کے ذریعے سے، یعنی آپ کے زیر کے ذریعے سے اس کو حرکت دی جاتی ہے۔ یہ میں لکھ لیتا ہوں قاعدہ، یہ آپ کے کام آئے گا، اس کو کاپی کر لیجئے، ریڈ پین سے لکھتا ہوں کہ اذا حرک الساکن، حرک الساکن، جب حرکت دی جائے گی ساکن کو، ٹھیک ہے نا، حرکت دی جائے گی ساکن حرف کو، تو کس سے حرکت دیں گے؟ حرکا، اس کو حرکت دیں گے بالکسری، کسرہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہاں پر جو ہے اصل میں تھا من الولد، لیکن اس نون کو جو ہے یہ چاہتے تھے کہ ملائیں، پروناؤنس کرے لام کے ساتھ، تو من الولد، ورنہ الگ الگ کر کے پڑھنا تھا، من پڑھنا تھا ومن الولد، لیکن چاہتے ہیں کہ اکٹھا پڑھے ان دونوں کو، تو من الولد، نون پر جو جزم تھا اس کو چینج کر دیا زیر میں۔ قاعدہ یہ اذا حرک الساکن حرک بالکسر، حرکت جب دی جائے گی ساکن حرف کو، اس کو حرکت دی جائے گی کسرے کے ذریعے سے۔ تو یہ آپ لکھ لیجیے اپنی جگہ۔ اب تمارین ہے، اس کی سبق نمبر 9 جو ہے اس کا با پارٹ تمارین، ایکسرسائز، تمرین کی جمع تمارین، ٹھیک۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے تمارین۔ پہلی ہے اقرا وقت، پڑھیے اور لکھیے۔ تو یہ ہم بار بار بتاتے ہیں آپ کو، پڑھنا اس واسطے ہے کہ آپ کا جو ہے پڑھنا درست ہو جائے، قرأت درست ہو جائے، اور لکھنا اس واسطے ہے کہ آپ کی لکھائی جو ہے درست ہو جائے۔ لیکن آج کل لکھائی چلتی ہے آج بھی عربی میں، ٹھیک ہے نا۔ باقی انگلش کا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کل ٹائپنگ کرتے ہیں، اس میں ہینڈ رائٹنگ کیا ضروری، لیکن عربی میں اگرچہ ٹائپنگ بھی آئے لیکن ضرورت پڑتی لکھنے کی، انگلش میں بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، رائٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو چلیے اس کو میں ہی پڑھ دیتا ہوں، ورنہ پریشانی ہوتی ہے، اس طرح بار بار آپ کو میوٹ انمیوٹ کرنا پڑے گا۔ الطبیب الجدید فی المستشفى، کہتے ہیں نیا طبیب ہسپتال میں ہے، والطبیب القدیم ہے نا موصوف صفت، الطبیب الجدید وہ موصوف صفت ہے نا،
मौसूफ सिफत मिलकर ही मुब्तदा है यहाँ पर वो। अत्तबीबुल जदीद फिल मुस्तशफा, नया तबीब हस्पताल में है, मुस्तशफा के माने हॉस्पिटल है ना। और तबीबुल कदीम, और पुराना डॉक्टर, पुराना तबीब, मौसूफ सिफत मिलकर फिर से मुब्तदा। फिल मुस्तौसफ, वो क्लिनिक में है, मुस्तौसफ के माने क्लिनिक, मुस्तौसफ क्लिनिक, क्योंकि नया अभी क्या कहते हैं अपना जॉब वगैरह कर रहा होगा तो वो अस्पताल में ही होगा लाजमी, और पुराना रिटायर हो चुका होगा तो अपनी प्राइवेट क्लिनिक में होगा। मुस्तौसफ कहते हैं क्लिनिक, उसकी जमा आती है मुस्तौसफात। ये कुछ मुजक्कर अस्मा भी होते हैं लेकिन उनकी जमा जो है वो जमा मुअन्नस सालिम के वजन पर आती है, अलिफ्ता बढ़ाकर, मुस्तौसफा। जैसे मंसूर की जमा मंसूरात, इसी तरह ये मुस्तौसफात। इस तरह मुख्तार जमाती है मुख्तारात। पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह आगे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह की किताब मुख्तारात अदबुल अरबी में, मुख्तारात। इसी तरह जो इस वक्त मौजूदा नाजिम हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा के हजरत मौलाना सैयद राबिया हसनी साहब मुद्दजिल्लुहु, तो उनकी किताब है एक अरबी अदब में मंसूरात, बिखरे मोती, बिखरी चीजें नसर की हुई, ठीक है ना। और भी कई तर्जुमे हैं इसके मंसूर के। तो पुराना तबीब वो क्लिनिक में है, तो क्लिनिक को कहते हैं मुस्तौसफा। अल कलम अल मकसूर अल मकतबी, टूटा हुआ का, इसमें मौसूफ सिफर की दरअसल आपको मशक कराना चाहते हैं। टूटा हुआ कलम, अल कलम मौसूफ, अल मकसूर इसकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा। अल कलम अल मकसूर अल मकतबी, पुराना कलम टेबल पर है, मकतब के माने टेबल। तो अलकलम मकसूर वही जिस तरह आप तरकीब करते हैं यहाँ पर, एक इसमें फाइल काइनुन या साबितुन वगैरह, जो फाइलुन के वजन पर हो उसको महजूफ मानेंगे, और अलल मकतबी जार मजरूर को उसी से मुतल्लिक करके खबर बनाएंगे, ठीक है ना। ये अलमिरवाहतुल जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरती, अलमिरवाहतु अल जदीदतु, नया पंखा है ना। ये भी मौसूफ और सिफत, और मौसूफ सिफत में हमने आपको बताया था चार चीजों में जो है मुताबिकत होती है। एक तारीफ व तनकीर में, नकिरा और मारिफा होने में। तो ये देखिए मौसूफ यहाँ पर अलिफ लाम के साथ मारिफा है, सिफत भी अलिफ लाम के साथ मारिफा है। मौसूफ मरफू, सिफत भी मरफू। मौसूफ मुअन्नस, सिफत भी मुअन्नस। मौसूफ मुफरद, सिफत भी मुफरद, ठीक है ना। तो अलमिरवाहतु अल जदीदतु, नया पंखा, फिल गुरफतिल कबीरती, बड़े कमरे में है, फिल गुरफती अल कबीरती, ठीक है ना, नए बड़े कमरे में। तो फिल गुरफती अल कबीरती मौसूफ सिफत मिलकर, यहाँ पर देखिए इसकी तरकीब, मौसूफ सिफत मिलकर हर्फ जार है ना, मजरूर, मैं कह रहा हूँ हर्फ जार मजरूर, इसम मजरूर जो है अल गुरफती अल कबीरती, मौसूफ सिफत मिलकर इसम मजरूर है ना, जार अपने मजरूर से मिलकर हर्फ जार प्लस होगा अपने मजरूर के साथ मिलकर काइनुन वगैरह या काइनतुन साबिततुन वगैरह इसमें फाइल की खबर, ठीक है ना, मुतलिक होकर खबर, जार मजरूर। अल्लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, लुगत अरबिया सहल है, सहल उसी के लिए जो चाहे, जो चाहे सीखना और मेहनत करे इसके लिए, न चाहने वाले के लिए तो आसान सी भी चीज मुश्किल है। तो अल्लुगतुल अरबिय्यतु, अरबी जुबान, सहलतुन आसान है। तो अल्लुगतुल अरबिय्यतु मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा, यहाँ पर सहलतुन इसकी खबर है, सहलतुन इसकी खबर है। अल वलदु अत्तवीलु, लंबा आदमी, लंबा लड़का है ना। अल वलदु अत्तवीलु, द टॉल बॉय, लंबा लड़का, अल्लज़ी जो, खरजा निकला, मिनल फस्ली क्लास से, अल आना इस वक्त, तालिबुन एक तालिब इल्म है, मिनल कुवैती कुवैत से, अल कुवैत, मिनल कुवैत, ये कहते हैं आपकी कुवैत को ही मुल्क है, कुवैत गल्फ कंट्री है ना, कुवैत।
ये अभी आ गया बहुत। तो अलवलदु अत्तवीलु, the tall boy who left the class right now is a student from Kuwait. तो ये दरअसल यहाँ तक ये सारा जुमला मान लीजिए ये मुब्तदा है। क्या है? ये मुब्तदा है ये सारा, और ये तालिबुल फिर इसकी खबर है। इसकी हम करेंगे अगली बार जो है। फिलहाल मैं इसमें मौसूल की तरकीब को नहीं छेड़ना चाहता, कुछ लोगों के लिए वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये ऐसे ही चला लीजिए, ठीक है ना। आगे कहते हैं अना फिल मदरसति सानविय्यति, मैं, अना मुब्तदा है, फिल मदरसति सानविय्यति मौसूफ सिफत मिलकर ये मजरूर बनाएगा। तो अना ये आपका हर्फ जार हो गया, जार प्लस मजरूर, ये मुतलिक होगा यहाँ अना के बाद जो आप महजूफ मानेंगे इसमें फाइल का आइनातुन साबितुन वगैरह। अल मदरसा सानिया कहते हैं सेकेंडरी स्कूल को। ये 3 तरीके के इस्तेमाल करते हैं अरबी में। एक आपका अल मदरसा अल इब्तिदाइया, दूसरा आपका अल मदरसा अल मुतवस्सिता, और तीसरा आपका अल मदरसा अस्सानिया अस्सानविया। ये मैं लिख देता हूँ, अल इब्तिदाइया हो गया प्राइमरी, इब्तिदाइया, ठीक है ना। और दूसरा हो गया फिर मिडिल, उसको कहते हैं मुतवस्सिता। मुतवस्सिता, ठीक है ना। यह हो गया आपका मिडिल, यह हो गया प्राइमरी। प्राइमरी अब किस क्लास से कहाँ तक कहते हैं वो आप ही जाने बेहतर। और यह हो गया आपका मिडिल, ठीक है ना। और फिर है ये सानविया, हो गया सेकेंडरी। तो मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। ज़हब अर्रजुलु अल फ़क़ीरु इलल वज़ीरी, ज़हब ये फ़ियल है यहाँ पर, अर्रजुलु अल फ़क़ीरु आदमी गरीब, गरीब आदमी गया किसके पास? वजीर के पास, वजीर से मिलने गया होगा। जलस अत्तालिबुल जदीद, नया तालिब इल्म बैठा, जलस फ़ियल है, अत्तालिबु अल जदीद यहाँ पर फाइल। नया तालिब इल्म बैठा कहाँ? खल्फ हामिदिन, हामिद के पीछे। तो खल्फ जो है ये आपका ज़र्फ है यहाँ पर, है ना। ज़र्फ, ज़र्फ मकान, ज़र्फ ज़मान, हमने आपको बताया था ली वो ज़ुरूफ जो काम करने की जगह या वक्त को बताए, को मफूल फीह भी कहते हैं। अस्माए ज़ुरूफ दरअसल हैं, पढ़ेंगे आप आगे इंशाल्लाह। तो खल्फा ये मैंने आपको बताया था कि ज़र्फ अमल करता है और इसके बाद मुज़ाफ इलैहि होता है, इसलिए हामिदिन को आपने दो ज़ेर दी क्योंकि खल्फा जो है ये ज़र्फ के तौर पर अमल करता है, ठीक है ना। अस्सिक्कीनुल कबीरु, बड़ी चाकू, बड़ी, अस्सिक्कीन कहते हैं चाकू को, अस्सिक्कीनुल कबीरु बड़ी चाकू, हादुन जिद्दन बहुत सख्त है, बहुत तेज है, हादुन के माने शार्प। बड़ी चाकू मौसूफ सिफत, अस्सिक्कीन मौसूफ, अल कबीर इसकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा, हादुन है इसी की खबर, है ना। हादुन है इसी की खबर, और जिद्दन फिर इसी की ताकीद है। ताकीद ये मंसूब है होती है, जिद्दन जो है ये मंसूब होती है हमेशा, ठीक है ना। जिद्दन के माने वेरी। द शार्प, द नाइफ इज वेरी शार्प, द बिग नाइफ इज वेरी शार्प। तो वेरी के माने में बहुत, जिद्दन ताकीद इसको हम कहते हैं, एम्फेसिस ले करने के लिए आता है, ये मंसूब होता है, ठीक है ना। ये जिद्दन जो है ना ये मंसूब होता है, ताकीद के वास्ते आता है इस जुमला इसमिया में। मन हाज़ल वलदुल क़सीरु, ये बोने कद का लड़का कौन है? कसीर कहते हैं पस्त कद का, ये पस्त कद का लड़का कौन है? तो मौसूफ सिफत है। तो ये कहता है हुआ बुनुल मुदर्रिसिल जदीदी, हुआ बुनु वो बेटा है किसका? अल मुदर्रिसी अल जदीदी, नए मुदर्रिस का बेटा है। तो हुआ यहाँ पर
मुब्तदा, इब्नु अल-मुदर्रिसी अल-जदीद, इब्नु मुजाफ, अल-मुदर्रिसी अल-जदीदी मौसूफ सिफत मिलकर मुजाफ इलैह, ठीक है ना। मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर खबर, और मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, ठीक है ना। अगर ये चीजें समझ में आ जाती हो तो उसकी ज्यादा नहीं परवाह करने की जरूरत है। हुआ, हुआ बुनुल है ना, हमजा यहाँ पर वस्लिया है, तो हुआ बुनुल वो बेटा है किसका, वो ये बेटा होना है ना, बेटा है मुदर्रिस का, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब है ना, जिसमें का की वगैरह होता है, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब होती है, तो आप वहां पर मुजाफ को पेश दे देंगे अगर उससे पहले कोई आमिल ना हो। और क्या कहते हैं, अल मुदर्रिस को जो है, क्योंकि ये मुजाफ इलैह है इसलिए मजरूर जार, हुआ बुनुल मुदर्रिस, और आगे फिर इसी की सिफत है अल जदीदी, ठीक है ना, वो नए मुदर्रिस का बेटा है। आगे कहते हैं इमला फिल फराग, आने वाली खाली जगह को भरो, फीमा यली जो आ रही है, बिल बिन नात अल्लज़ी बैन कौसैन, नात के जरिए से यानी सिफत के जरिए से जो कौसैन का दरमियान है, कौसैन के माने ब्रैकेट्स, टू ब्रैकेट्स, कौस कहते हैं ब्रैकेट को, कौसुन आपके ब्रैकेट को कहते हैं कौस, ठीक है ना। बाद तहलियतिही बिअल इंद लुज़ूम, अलिफ लाम को मिलाने के बाद इसके साथ, बाद तहलियतिही के माने हल्ला युहल्ली तहलियतन के माने आना, ठीक है ना, यानी इसको लाना है, अलिफ लाम को लाना है इस पर अगर जरूरत हो, तो जरूरत कहाँ होगी, जहां आपको मौसूफ मारिफा होगा अलिफ लाम के जरिए से, तो सिफत भी आप अलिफ लाम के जरिए से लाएंगे। तो चलें आमिर साहब से ही पूछते हैं, आमिर साहब आप जो है इसका क्या कहते हैं जवाब दे, मैं अनम्यूट होने की इजाजत करता हूँ ऑन। चलिए आमिर साहब। जी आइनल मुदर्रिसु, नया मुदर्रिस कहाँ है, इधर नया भरना है इसमें ब्रैकेट में, तो क्या आएगा, आइनल जदीद मुदर्रिस उतारना है, अयन अल मुदर्रिसुल जदीद। अल जदीद, सही। चलिए आगे चलिए, खुद से पढ़े। التاجر كبير في السوق. अत्ताजिरुल التاجر التاجر كبير في कबीरु, السوق. मौसूफ सिफत, كبير. मौसूफ यहाँ पर है ना बगैर किसी आमिल जी के, इसलिए पेश है, और मरफू है। तो तर्जुमा करो साथ साथ। ताजिर, बड़ा ताजिर في السوق. इस सौक सूक, के माने क्या थे बोला? सूक के माने मार्केट। मार्केट, मार्केट बाजार, बड़ा ताजिर मार्केट में है, मार्केट में है। मैं बाजार में। जी अना तालिबुन, अना तालिबुन कदीमुन. कदीमुन क्यों आया, मैं मैं पुराना तालिब इल्म, मैं एक पुराना तालिब है, कदीमुन पुराना अल तालिब, कदीम क्यों नहीं आया है। क्योंकि जो सिफत है ना मौसूफ है, उस पर हाँ अलिफ लाम नहीं है, वो मुनक्किर है। मारिफा नहीं है, वो नकरा है, इस वजह से सिफत भी आई नकरा. जलसा अत्तालिबु डैश खल्फा मुहम्मदिन, जलस तालिबुल जदीद खल्फ मुहम्मद. सही, नया तालिब इल्म मोहम्मद के पीछे बैठा, सही। मोहम्मद के पीछे बैठा है. चल इसको पढ़े पांचवे को। मनिल वलदुल तवील. अब तवील आएगा है ना। मनिल, जी, मनिल वलदुल तवील طويل الذي خرج الآن من الفصل. क्या तर्जुमा, طويل यानी लंबा, हाँ, लंबा लड़का लंबा लड़का जो जो, लंबा लड़का जो निकला, हाँ, खरज الآن अब इस वक्त हाँ, क्लासरूम से. वो कौन है ना, वो मन कौन है? पूछ जी रहे हैं ना कौन है वो, मन. सही। छठा जुमला,
عمار ولد عمار ولد قصير. ہاں صحیح. ترجمہ. جی عمار جو ہے وہ چھوٹا لڑکا ہے. پست قد کا لڑکا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹا کے لیے پست قد کا صغیر آ لڑکا. گیا. پست قد. فیصلون طبیب طبیب شہیر. فیصل ہاں ایک مشہور ڈاکٹر. فیصل جی ایک مشہور طبیب ہے. ہاں فیصل ایک مشہور طبیب ہے. لمن هذا السریر لمن هذا السرير المكسور. المکسور. صحیح. ترجمہ. ٹوٹی یہ ہوئی کرسی ٹوٹی کہاں ہوئی ہے. نہیں. لمن کرسی کس کہاں کی ہے. لمن ہے. بتایا لمن تھا نا کس کس کی ہے. کی. من. کس کی ہے. جب ہو گیا نا. هذا قلم. ہاں چلے نا پڑھے جلدی جلدی. هذا قلم مكسور. ہاں یہ ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے. ہاں. أين السكين أين أين السكين أين سكين الحاد. حاد. الحاد آئے گا نا. حاد جی. الحاد آئے گا نا. السکین موصوف جی یہاں پر الف لام کے ساتھ ہے نا تو الحاد آئے گا. أين سكين جمع. الحاد. سکین کے معنی کیا تھے مولانا. چاقو. چاقو. ہاں سکین. ہاں تو آپ کیا نے ترجمہ اسکرول ہوگا. کر دیا. یہ اسکرول کر لیا آپ نے. مجھے دکھنا ہے. اچھا اچھا سوری. أين السکین الحاد کیا ترجمہ. تیز چھری حاد. تیز چھری کہاں ہے. کہاں ہے. صحیح. 11واں جملہ آخری ہے. لمن هذه السیارۃ. لمن هذه السيارة الجميلة. جی. ترجمہ. یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے. صحیح. تو اس میں الجمیل ہوتا آپ نے استعمال کیا. بہت اچھا. اب میں آخری والا پڑھ دیتا ہوں. 1-2 منٹ آج اگر ایکسٹرا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ ختم کرتے. اقرا اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے نا. میں ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کی نیابت میں. میں ہی پڑھ دیتا ہوں. اقرا پڑھیں. تو الطالب الذي خرج من الفصل الآن من اندونیسیا. تو یہ الذی کا استعمال اس میں سکھا رہے ہیں. الذی ہم نے آپ کو بتایا تھا اسم موصول ہے. اس کی ترکیب تو میں ان جملوں کی اس وقت نہیں کروں گا اور نہ ہی ابھی میں کرنا چاہتا ہوں فی الحال آپ کی اس لیول میں. تو البتہ فی الحال سمجھ لیجیے صرف یہ کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو الطالب یہاں پر مبتدا ہے اور الذی یہ اسم موصول ہے. اس کے بعد جو جملہ استعمال ہوتا ہے وہ صلۃ الموصول ہوتا ہے. خرج من الفصل الآن یہاں تک صلۃ الموصول ہے. تو یہ کیا ہے سارا قصہ. اس کے لیے الگ ہم انشاءاللہ رکھتے ہیں کوئی جس وقت آپ ایڈوانس پڑھیں گے. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے صرف اتنا کہ الذی جو ہے آپ کا اسم موصول ہے کہ وہ دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے یا دو سینٹینس میں جو ہے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے. مبتدا کو خبر کے ساتھ ملانے کا کام کرتا ہے. ربط کا کام کرتا ہے. تو آپ ترجمے پر صرف دھیان دیں اس وقت. الطالب الذی خرج من الفصل the student who یہاں پر الذی کا ترجمہ ہوگا who left the class this time جو ابھی کلاس سے نکلا من انڈونیشیا. وہ انڈونیشیا سے ہے. انڈونیشیا کہتے ہیں آپ کے انڈونیشیا کو. سب سے زیادہ دنیا میں جہاں آبادی ہے مسلمانوں کی. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. the book which is الذی کا یہاں پر ترجمہ ہوگا which. تو الذی کا ہو بھی ترجمہ ہوتا ہے اور which بھی. تو یہ آپ کے اسم موصول ہے مذکر کے لیے اور مفرد کے لیے. یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے. مفرد کے لیے اور مذکر کے لیے. اس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. ایک ہو اور which ریلیٹو پروناؤن. تو الکتاب الذی the book which is على المکتب on the table it's for the مدرس للمدرسی. وہ مدرس کی ہے. وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے تیپائی پر ہے مدرس کی ہے. للمدرسی ہے نا. لمن هذا القلم الجمیل. یہ خوبصورت قلم کس کا ہے. کون سا والا خوبصورت قلم. الذی علی المکتب جو ٹیپائی پر ہے. جو ٹیپائی پر ہے. تو یہ القلم الجمیل الذی. تو
تو یہ الذی کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھ لیجیے، یہ اسم معرفہ کے بعد ہی آ سکتا ہے، آپ کے اسم نکرہ کے بعد نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں معرفہ کے بعد ہی آئے گا الذی التی، اس کے جو سارے ریلیٹو پروناؤنز ہیں نا اس میں موصول ہے، موصولات، اس اسماء موصولات یہ کیا کہتے ہیں آپ کے اسم معرفہ کے بعد ہی آ سکتے ہیں، نکرہ کے بعد اس میں موصول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ البیت الکبیر الذی، وہ بڑا گھر، the big house یا the big house، بڑا گھر the big house، الذی فی ذلک الشارع، جو اس بڑی سڑک پر ہے، جو اس سڑک پر ہے، للوزیری، وہ کس کا ہے؟ وہ وزیر کا ہے، البیت الکبیر، بڑا گھر، الذی، جو، فی ذلک الشارع، اس سڑک پر ہے، شارع کہتے ہیں سڑک کو، فی حرف جر، ذالکہ اصل میں اس کا مجرور ہے ذالکہ کا، لیکن جو کہ ذالکہ مبنی ہے فتحے پر، کہ ہمیشہ ذالکہ ہی رہے گا، یہ کبھی ذالکی نہیں بن سکتا، تو الشارع اسی ذالکہ کا بدل ہے، تو بدل مبدل منہ میں نے آپ کو تھوڑا بتایا تھا کہ جو مبدل منہ کی حرکت ہوتی ہے دراصل وہی جو ہے بدل کی بھی حرکت آتی ہے، تو ذالکہ یہاں پر چونکہ فی کی وجہ سے اصل حالت اس کی کیا تھی کہ وہ مجرور تھا، لیکن اس پر نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل حالت کو کنسیڈر کرتے ہوئے الشارع جو ذالکہ کا بدل ہے، ذالکہ کے بدلے آیا ہے، تو الشارع آپ اس کو مجرور کر رہے ہیں، اس پر جر دے رہے ہیں، تو بڑا گھر جو اس بڑی سڑک پر ہے، شارع آپ کے ہائی وے کو بھی کہتے ہیں اور بڑی سڑک کو بھی کہتے ہیں، وہ وزیر کا ہے، السریر الذی، the bed which is فی غرفت خالد which is in the room of خالد، تو السریر یہاں پر مبتدا، تو الذی سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ الذی فی غرفت خالد، the bed which is in the room of خالد، وہ کیا ہے؟ مکسور، تو یہ مکسور یہاں پر آپ کی خبر ہے، تو اس کو میں نے بتایا کہ اس کی ترکیب میں کبھی اور کسی سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس موصول کی ترکیب کیسی ہوتی ہے، فی الحال آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمہ صرف آپ یاد رکھ لیجئے کہ سریر یعنی تپائی یا کیا کہتے ہیں چارپائی، the bed، چارپائی جو خالد کے کمرے میں ہے، فی غرفتی خالدین، جو خالد کے کمرے میں ہے، پھر اس کی خبر آ رہی ہے مکسورن، کیونکہ اگر آپ دیکھیے، اگر آپ صرف کہتے السریر مکسورن تو یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے نا؟ یہ بیچ میں صرف اس کا مطلب ایڈ کرنے کے لیے ہم بڑھا رہے ہیں، اب دیکھیے نا، السریر مبتدا، مکسورن اس کی خبر، السریر the bed is broken، جملہ مکمل ہے، لیکن بیچ والا جو یہ اسم موصول ہے ریلیٹو پروناؤن، اس کے بعد اس کا جو صلہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے جملے میں مزید معنی ایڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ صرف بتا رہے ہیں یہ قاعدہ اس کا، بیتن جدیدن، بیتن آپ کی منعوت ہو گئی جسے آپ موصوف بھی کہتے ہیں، اور جدیدن آپ کی نعت ہو گئی جسے آپ صفت کہتے ہیں۔ اس میں آج اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔